السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. مسلمان ہیں آپ؟ بالکل، اگر آپ الحمدللہ. پہچان اگر آپ پہچان لیں تو پلیز بند نہ کریں۔ میں ہاسپٹل میں ہوں اور آپ سے بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ بہت اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ شریعہ اس کے بارے میں کوسچن تھے مجھے بہت سارے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ نالج ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات شروع کر رہے ہیں، لیکن میں نے ساری اسٹریم ابھی تک کی سنی ہے، اس کے اندر سے ابھی تک کوئی جو مین کوسچن ہے کرنے کے لیے کوئی بندہ آیا نہیں ہے۔ سوری، مسلمانوں کے پاس شریعت لینے کے لیے تو شوق ہے، لیکن سوال بھی نہیں کرنا آتا آپ کے جیسے بندے سے، اور سر بھی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے 2-3 کوسچن ہیں، اگر آپ جواب دے دیں تو آواز ان کی ایڈم، ان کی آواز سعدیہ جیسی نہیں لگ رہی؟ ساحل بھائی آپ کو جس کے جیسے بھی لگے آپ پلیز تھوڑی دیر چپ کر جائیں گے۔ میرے 2-3 کوسچن اور میں ہاسپٹل میں ہوں اس وقت نا، ٹھیک ہے، چلیے، اور مجھے یہ کوسچن کرنے ہیں ہر حال میں، آواز ہی بند کیونکہ کرا دیا آپ نے میری، میں ایک دم میوٹ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں، مجھے یہ بہت اہم کوسچن ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گی کیوں اہم ہے، لیکن ہے شریعہ از ویری امپورٹنٹ جلدی کہ سے اس اسپیڈ اپ کوشچن. ہاں کوسچن کیا آپ وہ جو لفظ بار بار بول رہے تھے مجھے اس کا مطلب نہیں آتا، پہلے مجھے اس کا مطلب جاننا ہے۔ مجتہدین جو بھی ایک بندہ ابھی جسٹ کٹ کر کے گیا اور وہ پوچھ رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے کہا جا کے دیکھو، پلیز مجھے بتاؤ گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا بندہ جو کہ اسلامک لا پہ اتھارٹی رکھتا ہے، جس کو اتھارٹیٹیو کہتے ہیں، جو کہ پڑھا لکھا ہے اسلامک قوانین کے اوپر. آپ کے امام شافی، امام مالک، امام حنبل، یہ سارے کے سارے مجتہدین میں سے. نیکسٹ کوشچن. اوکے، دوسری بات آپ نے شروع میں بولا تھا کہ اولو الامر جو قرآن کی اول آیت آپ الامر نے ایڈ قرآن کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے کہ اول الامر سے پوچھیں. اللہ اور اس کے رسول اور جو اول الامر ہیں ان کے پاس سے جا کے انفارمیشن لیں، کیونکہ آپ خود جو ہیں بابا جی کے یہاں پہ ٹھلے ہیں، آپ خود نہیں کچھ نکال سکتے. آپ کو یہاں سے ہی لینا پڑے گا جو نہیں کہ نہیں آپ کے اسکالرز ہیں. کوسچن یہ ہے کہ اولو الامر اور یہ جو آپ نے دوسری کیٹیگری بتائی ہے جو مجتہدین آپ کے والی، اسلامک، ان میں جو فرق ہے؟ آپ نہیں، وہ شریعہ دیں گے، اول الامر نافذ کریں گے. اوکے، وہ شریعت دیں قرآن گے وہ چیپٹر نافذ نمبر کریں، 4 آیت نمبر 115. ٹھیک ہے، اوکے سمجھ آ گئی۔ تیسری بات کہ اول الامر کہتے ہیں جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں، who are in the جو authority، جو اسلامک اتھارٹی کے اندر ہے. لیکن اس کا گورنمنٹ سے جو کسی کنٹری کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کسی کو تو گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اسلامک تعلق نہیں، اسلامک شرع کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا کلیئر بات یہ۔ اب ایک اور بات کہ حضرت محمد کے ٹائم میں شریعہ نافذ ہوئی تھی جو ابھی تو اور اس کیا وقت تھا وہ اس نے نافذ نہیں کی تھی. نہیں نہیں، کوسچن یہ ہے کہ جو جس رولز پہ آج یہ مسلم لوگ اپلائی کرتے ہیں شریعہ کو، کیا یہ سارے رولز اس ٹائم پہ اپلائی تھے سیم ایز اٹ از؟ میرا مطلب ہے جو اس ٹائم پہ نافذ تھے تو تبھی تو آپ نے لیا، ورنہ کہاں سے لیے آپ نے؟ جتنے بھی شرع لیے انہوں نے، یہ کہاں سے جی لیے جی، انہوں نے؟ کہاں سے مجھے لیے؟ نہیں، میں نے آپ کی میں اسٹریم وہی سنی ہے بتا رہا تو مجھے ہوں. اس آپ کی قرآن، اسٹریم سے مجھے پتا چلا ہاں ہے جی، کہ وہ قرآن، حضرت محمد، حدیث، سیرہ، اور پھر بعد میں آپ کے جو جی چاروں مین خلفائے نہیں راشدین ہیں وہاں سے. اور مسلمان محمد کے ٹائم کے اوپر شریعت قسطوں میں آ رہی تھی، 23 سالوں میں قسطوں میں آئی ہے. کچھ چیزیں شروع میں تھیں، کچھ نہیں تھیں، کچھ آہستہ آہستہ ایڈ ہوئی ہیں، کچھ چینج ہوئی ہیں. اسی لیے آپ کے پاس ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ آتا ہے. نیکسٹ کوشچن. کیا پھر اس کو جب اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ وہ 23 سال میں جا کے ہو رہی تھی، تو پھر تو آپ اسے مکمل تو شریعت جو حضرت محمد نے اپنے ٹائم میں نافذ کی آخری سال میں وہ نافذ نہیں ہو گئی کہہ تھی نا. سکتے؟ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے، جو آپ کے پانچوں خلفاء راشدین ہیں، انہوں نے اس کو نافذ کرایا. نیکسٹ. اوکے، پھر اگلے جو خلفاء، جو 4 خلفاء تھے ان کے دور میں جو شریعت نافذ تھی پھر وہ وہی چلی گیا، اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ اس میں بعد میں ایڈیشن ہوئی. اسی وجہ سے مجتہدین کا اجتہاد آتا ہے. تو اب وہ کوئی جو ایسی یہ جو چیز جو محمد کے ٹائم کے اوپر نہیں ہوئی، جو کہ جی، اب کرنی ہے، اس کے اوپر آپ کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ رول آج تک کے لیے؟ یہ آج تک کے لیے ہے، لیکن اگر محمد کے ٹائم پہ وہ ہو گیا ہوا ہے اور ایز اٹ از بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو پھر یہ مجتہدین آج کے دور میں کیا کریں گے جب اگر کوئی کوئی نئی چیز آئے گی، فار ایگزامپل موبائل فون محمد کے زمانے میں نہیں تھا، کیا ہمیں موبائل فون استعمال جی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر ہاں اجتہاد جی ہاں ہوگا. جی جی، محمد تو کے یہ ٹائم میں نہیں کون؟ نا تھا. جی ٹھیک جی ہے. بالکل، چور کا ہاں جی ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، یہ حدود اللہ کے جی اندر ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. کتنے پیسوں پہ کاٹ دینا چاہیے، اس کے اندر تکرار ہے. کچھ کہتے ہیں 5 درہم، کچھ کہتے ہیں 4 درہم، کچھ کہتے ہیں چوتھائی دینار، تو وغیرہ وغیرہ. اس کے لیکن اوپر مجتہدین کا اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی اتنے پیسوں پہ کاٹ دینا چاہیے. آج کل کے زمانے میں درہم نہیں چلتا. آج کل کے زمانے میں اس کی سونے کے برابر اس کا ایکویلنس نکالتے ہیں کہ 1/4 دینار میں اس کو کتنا سونا آتا تھا. اتنا منیمم اگر سونا ہوگا، چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے شرع کے مطابق. چونکہ وہ میں دینار نے اور آپ کی درہم کے اسٹریم اوپر بات نہیں سنی ہے، ہوتی. وہ میں نے آپ کی یہ اسٹریم تو سنی ہے، سمجھ اجتہاد آئی آپ کا مجھے۔ اس چیز کے اوپر ہوگا، اس چیز کے اوپر اجتہاد ہوگا. نئی چیز جو آ جائے گی اس کے اوپر اجتہاد ہوگا. جو محمد کے زمانے میں ہو گیا اس کے اوپر اجتہاد نہیں ہوتا.
नेक्स्ट ओके, जो मोहम्मद के ज़माने में हो गया उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो जी, उसके बाद नेक्स्ट। आएँगी चीज़ें ओके। तो फिर लेकिन मसला एक यहाँ पे एक जो मसला आता है वो ये भी है कि इस्लामी शरीयत के कवानीन अगर हम ये कहें कि हज़रत मोहम्मद की सीरा से चेंज कहें नहीं तो होते, हज़रत जी, वो जी, चेंज नहीं 1 होंगे, जो सेकंड। मोहम्मद के टाइम पे हो गए, जो उन्होंने फॉलो कर दिए, जो कह दिया कर दिया, वो चेंज हाँ, नहीं होंगे। नहीं ठीक है, हो गया, ये बात क्लियर हो गई ना। लेकिन हज़रत मोहम्मद ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा जो दीन है वो मुकम्मल कर दिया, जो आखिरी खुतबा था जी, उसके आखिरी में मुताबिक। किया था ना उसने। हाँ, उसके हाँ बाद भी जी। आयतें आई थी, वो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयतें हैं। उसके बाद कुरान चैप्टर नंबर 9 में भी उसने बहुत सारा कुछ किया, उस आयतों के बाद भी आयतें आई। तो उसके बाद बहुत ढेर सारी आयतें आई थी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस दिन वो आखिरी कुरान खुतबा चैप्टर दिया नंबर करते 5 की जो आयत आई थी, उसके बाद बहुत ढेर सारी आयतें आई हैं बीबी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर टॉपिक चेंज शरिया हो रहा है। कैसे नहीं, शरीयत कैसे फिर बन सकती है जब चीज़ मुकम्मल ही नहीं हो रही थी हज़रत आप मोहम्मद के दौर में? अब मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आप मुसलमान नहीं हैं। नहीं, मुसलमान हूँ तो पूछ रही हूँ ना कि नहीं, मैंने तो कुरान जो कि कुरान से दीन शरीयत है, निकलती ही नहीं ना, कुरान में शरीयत है कहाँ? तो फिर गिव मी हज़रत वन मोहम्मद सिंगल शरीयत फ्रॉम कुरान। किसने कहा कुरान में ले, शरीयत है? कोई लेकिन एक हज़रत शरीयत का एक कानून मुझे कुरान से साबित कर दे 100%। ओके, नहीं कर सी किया जा सकता, लेकिन हज़रत बेहतरीन। मोहम्मद का तो हर अमल शरीयत हज़रत मोहम्मद का तो हर शरीयत अमल कुरान के मुताबिक है, कुर- फिर वो कैसे मैच किसने कैसे कहा है करे? कुरान के मुताबिक है? वो खुद बोल के गए हैं, कौन बोल के गया है कि मेरा हर हज़रत मतलब कुरान मोहम्मद के मुताबिक है? किसने कहा है? हज़रत हज़रत मोहम्मद ने खुद हर जगह पे अपनी अपने ओके, ये लिखा है, परफेक्ट। मुझे बताओ, जब उसने नमाज पढ़ी, कुरान के अंदर नमाज पढ़ने का तरीका लिखा? नहीं लिखा। फिर तो कुरान के मुताबिक कैसे हुआ उसका हर अमल? मतलब कहा तो यही जाता है ना हम नहीं, नहीं मुसलमान कहा को। जाता, नहीं कहा जाता। फिर कुरान मोहम्मद को खुद कहता है, मोहम्मद कैसे तुमने हराम कर दिया उन चीजों को जिस चीज को हमने हलाल ठहराया है? कुरान की आयत है। बिल्कुल, तो है फिर बिल्कुल, मोहम्मद है। का हर अमल कुरान के मुताबिक कैसे हुआ? कुरान तो खुद गवाही दे रहा है कि मोहम्मद के कई अमाल कुरान के मुताबिक नहीं है। कुरान गवाही खुद दे रहा है कि मोहम्मद तो तुमने वो कैसे किसी चीज को हराम कर दिया जिसको हमने हलाल ठहरा दिया है। इसका गया मतलब है मोहम्मद का वो अमल, चाहे वो कोई सा भी अमल था, इररेलेवेंट के अमल कौन सा था, वो पर्टिकुलर अमल कुरान के मुताबिक नहीं था। कुरान खुद गवाही देता है। हाउ डेयर यू मेड इट हराम व्हेन वी मेड इट हलाल। ओके, ठीक है। तो फिर जो कुरान से बाहर चीज़ें जब अगला दौर आना था तो अल्लाह ताला को तो ये पता है ना कि आने वाले दौर में चीज़ें अल्लाह बदलेंगी, ताला तो को फिर मैंगो शरिया कभी नहीं कैसे पता, आई डोंट केयर अबाउट दैट। अल्लाह ताला ने नहीं, इसी नहीं, वजह से आपको इज्तिहाद दिया है कि अब आप उलुल अमर से इज्तिहाद ले सकते हो, तो फिर इसीलिए इज्तिहाद दिया। इज्तिहाद तो दीन से अलग चीज़ है ना, नई दीन से अलग इज्तिहाद चीज है, दीन का जुज है इज्तिहाद। लेकिन आई जो डोंट मोहम्मद ने अंडरस्टैंड कर मुझे दिया और कह दिया वो मॉडिफाई नहीं होगा, उससे आगे हो सकता है इज्तिहाद, आगे की चीजों पे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात मुझे अंडरस्टैंड करनी है कि इस्लाम के मुताबिक अगर बहैसियत मुसलमान आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कोई शरीयत नहीं है, तो तो क्या आप इस्लाम माइग्रेशन के कर ले, चैप्टर नंबर 4 की आयत है। अगर आप उस पे नहीं कर सकते, माइग्रेशन कर ले, वहां से निकल जाए, दफा हो जाए वहां से। नहीं, कुरान कहता है, क्वेश्चन आखिर में कुरान आ रहा कहता है। है फरिश्ते पूछेंगे जब उन्हें पकड़ के लेके जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, तो फरिश्ते पूछेंगे कि तुम लोगों के हिजरत नहीं कर सकते थे क्या? हिजरत कर लेते। मतलब कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। नहीं, क्वेश्चन क्या आखिर अल्लाह में है की ज़मीन वसी नहीं थी? हाँ, वो आयत पूरी कर आप दी आपने, थैंक यू इस्लाम साले। के मुताबिक मुल्क के कवानीन के मुताबिक नहीं मामला लिखा हुआ कहीं, देखना चाहिए या नहीं लिखा हुआ शरीयत के कहीं, मुताबिक देखना कहीं चाहिए? नहीं लिखा हुआ नहीं, वहां पे। नहीं, एडम भाई सवाल ये है कि सवाल एक का जवाब मैंने मुसलमान पहले को ही आपको दे दिया, बीबी लिखा नहीं हुआ। अगर वो आपको शरीयत के मुताबिक नहीं चलने दे रहे तो हिजरत कर लें। तो फिर उस दुनिया मुल्क तो के ये कानून पॉसिबल के, ही नहीं है ना हर इंसान के लिए कि वो अल्लाह शरीयत से को पूछे ना, फॉलो मुझसे क्यों पूछ रही है? तो कुरान फिर में आप अल्लाह कह रहा इस्लाम है। बता रहे हैं ना, मैं आपसे पूछूंगी जो हाँ इस्लाम तो बता रहे हैं। अल्लाह, तभी तो मैं साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह एक झूठा खुदा है। अगर वो खुदा होता तो उसे पता होता कि देयर इज अ टाइम जो कि आने वाला हाँ, है जिसमें हिजरत करना इतनी आसान नहीं है जितनी 7वीं सदी में आसान थी। तो ठीक है। अल्लाह जो तो है वो 2 नंबर खुदा है ना, उसको पता होना चाहिए, इतना ही बात। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है कि चले, बड़ी ये तो मेहरबानी, फिर थैंक यू सो वेरी मच, नहीं आगे चलने दे हमें। आ- आखिरी बात, कुरान या इस्लाम के मुताबिक मुल्क के कानून की क्या हैसियत देयर है? इज नथिंग कॉल्ड कंट्री इन इस्लाम। इस्लाम, कुरान इस्लाम जो है ना, आपको 2 ही कंट्रीज दिखाती है, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। दैट्स इट, फुल स्टॉप, टाटा बाय बाय। तीसरी कंट्री है ही नहीं, कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या तो आप इस्लाम के घर में हैं या आप दुश्मनों के घर में हैं, फुल स्टॉप। ये भी नेक्स्ट। ये तो फिर बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने वाली तो सिचुएशन ही किसने नहीं कहा है है कि कि आप इसको आप कुरान माने, छोड़ देना इस्लाम, बाय बाय, टाटा। दैट्स व्हाट इस्लाम इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट शरिया इज ऑल अबाउट। तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये स्ट्रीम क्यों रख रहा हूँ मैं, और ये सिर्फ पार्ट 1 है। आप देख लें, इस वक्त ऑलरेडी मैंने लिख दिया है पार्ट 1। इसका पार्ट 2 तो भी वो तो बनना है, इसका पार्ट 3 भी बनना है, इसका पार्ट 4 भी बनना है। मैं ठीक है, एक ओके। एक तरीके से सब कुछ साबित करूंगा। आप यहाँ पे सवाल करती जा रही हैं, चीजों को बिला वजह ओपन करती जा रही हैं ज्यादा, जिनको अभी इतनी जल्दी ओपन नहीं होना चाहिए। मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ
let them answer. ओके ठीक है, मैं स्टॉप करती हूँ फिर। मुझे आज की स्ट्रीम में क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन थे मेरे नज़दीक और ये चले, नहीं बड़ी थे तो मेहरबानी। इसलिए मैंने नेक्स्ट टाइम पूछा। पढ़ के आइएगा दीदी दीदी। ओके थैंक यू। चलें ठीक है, तो हाफ़िज़। ओके, हाफिज़। जी साहिल भाई। हाँ भाई, मेरा मुंह टेप लगा दिया था, मैंने अभी खोल लिया। जी, वो उन्होंने टेप लगाया था, लेकिन मैंने कहा कि आप खोल लें यार। वो मैंने कहा रैपिड फायर में सवाल कर लें जाके, जितनी देरी से करेंगे उतनी देरी से हम जो है ना नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच सकेंगे। लेकिन सवाल उनके काफी जेन्युइन थे, लेकिन हाँ, कल भी उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए थे। सवाल उनके बहुत जेन्युइन सवाल थे और अच्छा लगा। लेकिन बात यह है कि वो फिर मेरे मुंह से वो बातें करवा रही थी जिनके लिए फिर अब मुस्लिमों ने आके ना अब उन बातों को पकड़ के मनकेरी मारनी और असल मुद्दे पे नहीं आना। तो इस वजह से मैं जो ना अभी जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन उनके सवाल इतने जेन्युइन थे कि मैं कहा यार चलो कोई बात नहीं, दैट्स गुड, लेट्स टॉक अबाउट